Hello students, welcome to this video. Students, in this video we are going to know something about the Companies Law 2013. Let's take an introduction for the law. The Companies Act 2013 is an act of the Parliament of India on Indian company law. This is what the basic statement. I guess you don't have or you don't need any kind of explanation for this. The second one is what that the Companies Act 2013 regulates incorporation of company, responsibilities of a company, directors, dissolution of a company. Students, in this Companies Act 2013, basically what actually the company should work for the society, or what kind of documents the company needs to submit at the time of registration. The whole thing, all the procedure or all the compliances has been determined or has been directed under this Companies Act 2013 for the person who wants to incorporate a company. The Act divided into 29 chapters containing 470 sections. The Companies Act 2013 contained 470 sections, whereas the Companies Act 1956, the earlier act, was contained with the 658 sections. Okay, and again one more thing which is important here for the Companies Act 2013 is what? It has 7 schedules. Okay, the third one is the Act has replaced the Companies Act 1956 but in a partial manner on 29th August 2013, and that's why the Act known as Companies Act 2013. A new term, one-person company, is included in this Act. That will be a private company. Earlier, the one-person company or the concept one-person company, it's not actually equivalent to the sole proprietorship. It is a company, but definitely here I can mention that the person who is a whole and sole authority for the every business transaction, every business decision, or every business authority in that particular business. So this is what the one-person company we can say. The 2013 legislation has stipulation for increased responsibilities of corporate executives in the IT sector. Now, one more thing here, it is important that earlier the IT sector was not thoroughly included into the Companies Act 1956, but in 2030 it is mentioned that there is increased responsibilities of corporate executives in the IT sector, increasing India's safeguards against organized cybercrime by allowing CEOs and CTOs to be prosecuted in the cases of IT failure. Students, 2013 में जिस तरह से आईटी सेक्टर बूम हुआ है या फिर ब्लॉसम हुआ है, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो कंपनीचे जे काही किंवा ऑनलाईन ॲक्टिव्हिटीज ज्या काही वाढलेल्या आहेत त्या ऑनलाईन ॲक्टिव्हिटीज साठी म्हणून जे सेफगार्ड्स आहेत, जे सिक्युरिटीज आहेत, त्या संबंधीचे काही रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉर्पोरेट एक्झिक्युटिव्हच्या अथॉरिटीजमध्ये किंवा रिस्पॉन्सिबिलिटीजमध्ये वाढवण्यात आले आणि त्या संबंधीच्या सगळ्या गोष्टी या 2013 ॲक्टमध्ये किंवा लेजिस्लेशनमध्ये मेन्शन करण्यात आल्या. ओके, सो जेणेकरून जर समजा काही सायबर क्राईम होत असतील तर ते प्रॉपरली ऑर्गनाइज करायचे. ऑर्गनाइज इन द सेन्स लाईक तशा पद्धतीचं सायबर क्राईम व्हायला नको यासाठी म्हणून जे काही पॉलिसीज बनवाव्या लागतील किंवा जे काही सेफगार्ड्स बनवावे लागतील ते सगळे इथे मेन्शन करण्यात आले आहेत. बट ऑफकोर्स याच्यासाठी जोड लागते ती म्हणजे तुमचे सायबर क्राईम ॲक्ट जो आहे त्याच्या अनुषंगाने. The next is Section 135 of the Act introduces mandatory corporate social responsibility. Students, I hope you have listened or you have heard that concept CSR. So त्या CSR संबंधीचं जे 135 सेक्शन आहे, सेक्शन नंबर 135 आहे, ते याच्यामध्ये मॅन्डेटरी म्हणून मेन्शन करण्यात आलेलं आहे. सो कॉन्ट्रीब्युशन फॉर लार्ज कंपनीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉन्ट्रीब्युशन फॉर लार्ज कंपनीज, मेकिंग इट द ओनली
mandatory CSR law in the world. म्हणजे एवढा एकच ऍक्ट आहे ज्याच्यामध्ये हे CSR ॲज अ मॅन्डेटरी लॉ म्हणून मेन्शन करण्यात आलंय. नाउ आता हे कुणाकुणाला लागू असेल? सेक्शन 135 कुणाला लागू असेल? The company which has net worth rupees 5 billion or more than 5 billion, the turnover of that of the company should be more than 10 billion rupees, and the net profit have earned in the previous year which is over rupees 50 billion. So such kind of companies are required to spend at least 2% of annual profit for the purpose of CSR. Okay, so the law requires to form a CSR committee to oversee the spending. Now again one more thing important आहे इथे की जर समजा कंपनीमध्ये तुमचं 2% CSR तुमच्या नेट प्रॉफिट मधनं व्हायला हवा, मिनिमम 2%, मिनिमम 2% स्पेंडिंग तुमचं नेट प्रॉफिट मधनं CSR साठी होणं अपेक्षित जर असेल तर डेफिनेटली वेदर यू आर डुईंग or whether you are actually spending the 2% or more than 2% on CSR or not, that has been under surveillance of the CSR committee, which has to be formed in that particular organization or that business under section 135 of the Companies Act 2013. Section 203 of the Companies Act 2013 deals with the appointment of the company secretary. याच्या आधी असं कंपनी सेक्रेटरीच्या अपॉइंटमेंट बद्दलचं खूप डिटेल मध्ये त्यांनी फार काही सांगितलेलं नव्हतं कंपनीज ऍक्ट 1956 मध्ये, पण 2013 मध्ये ही गोष्ट मेन्शन केली. अँड अकॉर्डिंग टू ऍक्ट, okay, according to this section or according to this act, it has been defined company secretary as a key managerial personnel of the company. म्हणजे याच्या आधी कंपनी सेक्रेटरी हा बाकीच्या एम्प्लॉईज सारखा किंवा टॉप मॅनेजमेंट मध्ये काम करणाऱ्या एम्प्लॉईज सारखा म्हणून ग्राह्य धरला जायचा. बट जेव्हापासून हे 2013 ऍक्ट लागू झालेला आहे तेव्हापासून कंपनी सेक्रेटरीला की मॅनेजरियल पर्सनल म्हणून डिफाईन करण्यात आलेला आहे. ओके, सो दॅट मीन्स ही इज actually an important person in the company as like a CEO or the managing director. Now, what kind of authorities has been established under this Companies Act 2013? The very first is National Company Law Tribunal. Particularly ही company Justice Rady Committee under recognized होते आणि या कमिटीचं काम आहे की इन्सॉल्वन्सी आणि वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीच्या बाबतीमध्ये ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज आहेत, ज्या काही डिसिजन्स आहेत, जे पॉलिसीज फॉलो करायचे आहेत ते सगळं ही कमिटी बघत असते किंवा ते सगळं NCTL अंडर cover up होता है. Then another authority has been established is what? The National Financing Reporting Authority, NFRA. So what the function of this authority has done under this act, that is the oversight body to investigate matters of professional misconduct by chartered accountants or CA firms. ज्यावेळेस आपण ऑडिट साठी म्हणून आपली कंपनी एखाद्या ऑडिटरच्या हाती सोपवतो किंवा एखाद्या चार्टर्ड अकाउंटंटच्या हाती आपल्या कंपनीचा अकाउंटन्सी व्हेरिफिकेशन साठी म्हणून सोपवतो की जेणेकरून आपली टॅक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आपण कंप्लीट केलाय का नाही, आपल्या बाकीच्या जे सगळे एक्सपेन्सेस आहेत, जे सगळे इन्कम्स आहेत ते आपण प्रॉपर दाखवलंय का नाही, जेणेकरून ऑडिटर आणि बाकी इतर सगळ्याच गोष्टीसाठी ट्रान्सपरन्सी क्रिएट केली जाईल. सो अशा कंडिशन मध्ये जर समजा एखाद्या चार्टर्ड अकाउंटंटनी किंवा एखाद्या CA फर्मनी जर काही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट केलं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मध्ये जनरली येतं की तुमचं जे कॉन्फिडेन्शियल अँड मटेरियल इन्फॉर्मेशन आहे ती कुठेही लीक व्हायला नको. अर्थात काय तर तुमची सिक्रेसी इथे मेंटेन व्हायला पाहिजे. सो in any case if the chartered accountant or the CA firms has leak your secret things or the material information to the others, so definitely it will create or it will be considered as the professional misconduct. अशा कंडिशन मध्ये जर समजा काही म्हणजे असं काही जर मिसकंडक्ट झालेलं असेल, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट झालेलं असेल तर
त्यावरती कम्प्लीट कंट्रोल असण्यासाठी म्हणून किंवा त्या संबंधीचे काय जे प्रोव्हिजन्स असतील एखाद्याला पनिश करण्यासाठीचे किंवा एखाद्याला काही पेनल्टी भरण्यासाठीचे म्हणून. सो अशा कंडिशनमध्ये नॅशनल फायनान्सिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी जी आहे ती काम करत असते. ओके. Now, let's take a look on the concepts in law. The very first concept is about the legal person. Basically, law regulate the rights and obligations of a person and divided into two classes: natural person and artificial person. Now, who is a natural person? Definitely, आपण लोक जे आहोत ते natural person आहे. Okay, so natural persons are human being of different degrees of capacity with whom we have been dealing so far. ज्यांच्या बरोबर आपण काम करतोय, आपल्या सराउंडिंग्स मध्ये आहेत असे हे सगळे लोक जे जिवंत आहेत त्यांना सगळ्यांना आपण काय म्हणतो? करेक्ट, त्यांना सगळ्यांना नॅचरल पर्सन म्हणून ओळखलं जातं. Whereas what do you mean by artificial person? Correct. Artificial persons are such as are created and devised by human laws for the purpose of society and government, which are called corporations or कंपनीज. ओके, म्हणजे काय की ज्या वेळेस सोसायटीसाठी म्हणजे ह्युमन लॉज काय म्हणू आपण त्याला ह्युमन लॉज अंडर सोसायटीसाठी म्हणून एखादं काही विशिष्ट काम करण्यासाठी किंवा एका स्पेशल पर्पजनी सोसायटीला सर्व करण्याच्या एखाद्या स्पेशल पर्पजनी किंवा गव्हर्नमेंटला सर्व करण्याच्या एका स्पेशल पर्पजनी जर समजा एखादं आर्टिफिशियल म्हणजे एखादं इन्स्टिट्यूशन जर समजा तुम्ही चालू केलं जे की रजिस्टर्ड आहे, तर अशा इन्स्टिट्यूशनला किंवा अशा असोसिएशनला कॉर्पोरेशन्स किंवा कंपनीज असं म्हटलं जातं. ओके, खाली तुम्हाला दाखवलंय नॅचरल पर्सन आणि आर्टिफिशियल पर्सन. ओके, now let's take a look on the concept corporation. आता एक corporation म्हणजे काय? A corporation is an artificial person with a distinctive name. त्याला स्वतःचं नाम आहे. corporation काय आहे? ते artificial person आहे. artificial person आता क्लिअर केलं आपण. corporation एक artificial person आहे. Then it has a distinctive name म्हणजे त्याला त्याचं स्वतःचं नाव आहे. Then it has a common seal. common seal म्हणजे त्याची जी सिग्नेचर आहे त्या कॉर्पोरेशनची ती सिग्नेचर अँड क्रिएटेड बाय लॉ. ओके, एका विशिष्ट ऍक्ट अंडर किंवा एका विशिष्ट लॉ अंडर जर समजा एखादं इन्स्टिट्यूशन चालू केलं आहे किंवा एखादं असोसिएशन वर्क करत असेल तर ते कॉर्पोरेशन म्हणवलं जातं. अँड वाय द कॉर्पोरेशन हॅज बीन क्रिएटेड बाय लॉ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिझर्विंग इन परपेच्युअल सक्सेशन. म्हणजे एक ऑनगोईंग कन्सर्न असण्यासाठी. परपेच्युअल सक्सेशन याचा अर्थ काय की जिथे द असोसिएशन विच इज नॉट एंडिंग. ओके, द असोसिएशन विच डझंट हॅव एनी काइंड ऑफ एंड. म्हणजे असोसिएशन बनत असताना 6 लोक होती समजा, 6 पैकी 4 लोक राहिली, 2 लोक त्यांचं असोसिएशन मधनं जे काही आहे ते विड्रॉ करून घेतलं आणि त्यांच्याऐवजी 3 लोक आली, मग 4च्या ऐवजी 6च्या ऐवजी तिथे 7 लोक झाली. सो कुणी पण या कुणी पण जा, पण हे असोसिएशन जे आहे ते कंटिन्यू राहणार आहे, त्याच्यामध्ये कुठलाही बदल होणार नाहीये. सो such kind of meaning will be relate with the concept of perpetual succession. So created by law for the purpose of preserving in perpetual succession rights which would fail if vested in a natural person. म्हणजे एखादं काय म्हणू आपण त्याला जे मी आता तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगितलं की एखादी असोसिएशन मध्ये नॅचरल पर्सन कुणी येऊ किंवा कुणी जाओ, बट स्टील यांचं परपेच्युअल सक्सेशन राईट जो आहे तो अबाधित राहतो, त्याला म्हणायचं कॉर्पोरेशन. कॉर्पोरेशन्स आर इदर कॉर्पोरेशन सोल और कॉर्पोरेशन एग्रीगेट. कॉर्पोरेशन जसं आपण म्हटलं 1 पर्सन कंपनी ते म्हणजे कॉर्पोरेशन सोल आणि कॉर्पोरेशन एग्रीगेट म्हणजे ज्यावेळेस खूप सारे लोक एकत्र येऊन मग ते कॉर्पोरेशन क्रिएट होत आहे. Now let's take a look on the characteristic of the company. The very first is what the artificial legal person we can say, then separate legal entity, incorporation, perpetual succession, limited liability, common seal and transferability of shares. Now let's take a look on this characteristic one by one in detail.
Now, who is the artificial person? I guess मी explain केलेलं आहे, त्याच्यामुळे फार काही तुम्हाला explain करायची आता गरज पडणार नाही. But still, I just read it. A company is a creation of law and is called an artificial person. It exists only in the contemplation of law and therefore has no physical form. However, law grants it the right to act as a natural being through a board of directors elected by the shareholders. आता जसं आपण म्हटलं आर्टिफिशियल पर्सन आहे, तर तिला पूर्णपणे अधिकार असतो तिच्या सगळ्या गोष्टी किंवा तिचे सगळे फंक्शन्स कंप्लीट करण्याचा किंवा परफॉर्म करण्याचा. बट ॲट द सेम टाइम ती स्वतः परफॉर्म करते का? नाही. तर तिचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून जे बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स असतात ते लोक परफॉर्म करत असतात. बट ऑफकोर्स ते लोक जरी परफॉर्म करत असतील तरी सुद्धा त्यांची सिग्नेचर तिथे मॅटर करत नाही, तर कंपनीची सिग्नेचर मॅटर करते. Second is the separate legal entity. A company is regarded as an entity separate from its members because a shareholder of a company. जे मी आता तुम्हाला सांगितलं की बोर्ड ऑफ डिरेक्टर जरी असतील तरी सुद्धा त्यांची सिग्नेचर मॅटर करत नाही, कंपनीची वेगळी सिग्नेचर लागते जर तिला तिचे फंक्शन्स तिचे बिझनेस ऑपरेशन्स रन करायचे असतील तर. No. What kind of things will be included into the separate legal entity? In his individual capacity cannot bind the company in any way. ओके, इथे पण परत तुम्हाला निगेटिव्ह गोष्टी समोर आणल्या गेल्या आहेत, कारण निगेटिव्ह पार्ट हा कमी आहे आणि पॉझिटिव्ह पार्ट जास्ती आहे. सो निगेटिव्ह पार्ट काय नाहीये, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी म्हणून ओळखली जाते, पण ती केव्हा ओळखली जाते? ज्यावेळेस कंपनी चालवण्यासाठी म्हणून जे शेअर होल्डर्स किंवा बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स आहेत ते कोणीही स्वतःच्या कॅपॅसिटी अंडर कंपनीला बांधून ठेवत नसतील, त्यावेळेस ती सेपरेट लीगल एंटिटी आहे. और एल्स वी कॅन सी दॅट की कुठलाही इंडिव्हिज्युअल त्याच्या कॅपॅसिटी अंडर या कंपनीला दाबून ठेवू शकत नाही किंवा बांधून ठेवू शकत नाही. देन कॅन एंटर इनटू कॉन्ट्रॅक्ट विथ द कंपनी अँड कॅन बी अन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी. ओके, म्हणजे एक अशी कंपनी म्हणजे सेपरेट लीगल एंटिटी म्हणजे ती स्वतः कुठल्या तरी वेगळ्या कंपनी बरोबर काम करू शकते किंवा एखादा एम्प्लॉई म्हणून पण काम करू शकते. स्पेसिफिकली ज्यावेळेस मोठ्या कंपन्यांसाठी आउटसोर्सिंग केलं जातं त्यावेळेस आउटसोर्सिंग करणाऱ्या कंपनीज किंवा मोबाईल वर्कर प्रोव्हाइड करणाऱ्या ज्या कंपनीज असतात त्या जनरली फर्म्स असतात किंवा असोसिएशन असतात ज्या सेपरेट लीगल एंटिटी म्हणून ओळखल्या जातात आणि त्याच वेळेला त्या दुसऱ्या कंपनीसाठी ॲज अन एम्प्लॉई म्हणून पण काम करत असतात. Cannot be held liable for the acts of the company even if he hold the entire share capital. म्हणजे ती सेपरेट लीगल एंटिटी असल्या कारणाने तिचा जर समजा शेअर होल्डर कोणी असेल आणि तो पूर्ण शेअर्स हेल्ड करत असेल तरी सुद्धा असा शेअर होल्डर कंपनीला स्वतःची कंपनी असून सुद्धा कंपनीला वेगळं ठेवू शकतो किंवा वेगळं ठेवणं त्याचं काम आहे, कारण ती सेपरेट लीगल एंटिटी आहे, तो त्याच्या कॅपॅसिटी अंडर तिला आणू शकत नाही. लाईकवाईज द कंपनी हॅज द राईट टू ओन द प्रॉपर्टी इन एनी वे इट लाइक्स, can sue and be sued in its own name by its members as well as outsiders. Life of the company is dependent of the life of its members. Life of the company is independent of the life of its members. म्हणजे लाईफ मेंबर कंपनीमध्ये असला काय किंवा नसला काय, मग नसण्याची अनेक कारणं आहेत. म्हणजे तो रिटायर झाला असेल, तो सोडून गेला असेल, त्याला काढून टाकला असेल किंवा त्याची डेथ झाली असेल किंवा आणखीन वेगळ्या काही गोष्टी असतील, त्यांनी पॉवर ऑफ अटॉर्नी कोणाला तरी दुसऱ्याला देऊन टाकली असेल, त्याने तो कंपनीमध्ये काम करत नसेल, तो आजारी आहे म्हणून कंपनीत येत नसेल, कुठल्याही कारणासाठी जरी त्या मेंबर जो काल कंपनीत होता आणि आज कंपनीमध्ये नाही आहे त्याच्या असण्याने किंवा नसण्याने कंपनीच्या अस्तित्वावरती कुठलाही बर्डन नाहीये किंवा कुठलाही बाइंडिंग्स नाहीये, बाउंड्रीज नाहीये त्याला, त्याच्यामुळे हे इंडिपेंडेंट आहे. Then the incorporation. A company is called an incorporated association because it comes into existence only after registration. Whereas in the other form of business ownership, sole proprietorship and partnership, registration is not actually compulsory for such kind of business organization. Then the perpetual succession, ज्याच्याबद्दल आपण आता बोललो की ते नॉन एंडिंग आहे, ते ongoing आहे. Okay, so as like that, a company has unending life, quite independent of the life of its members. The death, insolvency or exit of any shareholder has no effect on the life of company. Law creates it and law alone can dissolve it. लॉ अंडरच तुमची कंपनी चालू होते आणि एकट्या लॉलाच अधिकार आहे की तुमची कंपनी डिसॉल्व करायची आहे. Then the limited liability.
The liability of a shareholder of a company are usually limited to their shares. For satisfaction of the debt of the company, the personal property of the shareholder cannot be sued. ओके, आपण हे लास्ट टाइम पण बघितलेलं होतं की कुठलाही सोल प्रोप्रायटर असेल किंवा पार्टनर्स असतील तर त्यांनी त्यांच्या फर्मसाठी जे काही लायबिलिटीज क्रिएट केलेल्या असतील त्या लायबिलिटीज फुलफिल करणं हे त्यांचं काम होतं. जर कंपनीमध्ये म्हणजे त्यांच्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये किंवा फर्ममध्ये जर पुरेसा पैसा नसेल आणि त्यांना ते लायबिलिटीज क्लिअर करायचे असतील तर त्यांच्या पर्सनल प्रॉपर्टीमधून सुद्धा तो हिस्सा घेतला जातो, जे की कंपनी ऍक्ट 2013च्या अनुषंगाने कंपनीचे जे शेअर होल्डर्स आहेत किंवा कंपनीचे जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आहेत, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाहीच, शेअर होल्डर्सच म्हणूयात आपण, तर कंपनीचे जे काही शेअर होल्डर्स आहेत त्या लोकांना त्यांची कंपनीची जी लायबिलिटी आहे ती क्लिअर फक्त त्यांच्या शेअर्स पर्यंतच मर्यादित राहून करायची, त्यांच्या पर्सनल प्रॉपर्टीवरती कुठल्याही स्वरूपाने अटॅक केला जाणार नाही. A shareholder's liability is limited to the amount unpaid to their shares irrespective of the magnitude of losses suffered. तुम्ही कितीही लॉस सफर करा, लायबिलिटी किती असणार आहे, फक्त त्या शेअर होल्डरच्या शेअर इतकेच. इन केस ऑफ गॅरंटी कंपनी, however, the members are liable to contribute a specified agreed sum in the event of the company being wound up. फक्त कंपनी लिमिटेड बाय गॅरंटी जर असेल तर अशा केसेसमध्ये मेंबर्सच्या प्रॉपर्टीवरती पण अधिकार दाखवला जातो लायबिलिटी क्लिअर करण्यासाठी, पण तोही अधिकार फक्त आणि फक्त त्या मेंबरनी पर्टिक्युलरली किती कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे कॅपिटल फॉर्म मध्ये तेवढ्याच कॉन्ट्रीब्युशनवर ते अधिकार दाखवू शकतात की आपल्याला लायबिलिटी क्लिअर करायची आहे. त्याच्यापेक्षा जास्ती किंवा त्याच्यापेक्षा जास्ती जर त्याच्या घरी असेल तर त्या घरातल्या कोणत्याही प्रॉपर्टीला हात लावला जात नाही. Common seal, a company must have a common seal with its name engraved on it. म्हणजे जे आपण म्हणतो ना शाही शिक्का घेतला जातो लोकांचा आपल्या अटेस्टेड करण्यावरती म्हणा किंवा पेपर अप्रूव्ह करण्यासाठी म्हणा, सो तो जो काही शिक्का आहे तो शिक्का म्हणजे त्याला आपण इथे लॉच्या भाषेमध्ये कॉमन सील म्हणून सांगितलेलं आहे आणि कंपनीचं स्वतःचं असं एक कॉमन सील असणं गरजेचं आहे. रादर ते रजिस्टर्ड कंपनी असल्यानंतर त्याला ते कॉमन सील आपोआप मिळतंच. ट्रान्सफरबिलिटी ऑफ शेअर्स, इट इज ॲक्च्युअली अ व्हेरी बिगेस्ट गेन or biggest benefit of a particular company. Okay, so the capital of a company is divided into parts called shares. Their shares of the company are transferable. In a public company, this right of transfer is absolute. In private company, however, some restrictions on the right of transfer of shares are imposed through its आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन कंपनीला लिहावं लागतं. त्याच्यामध्ये कंपनी कशा पद्धतीने तिचं वर्किंग करणार आहे ह्या सगळ्या गोष्टी मेन्शन केलेल्या असतात. त्याच्यातलाच हा एक भाग आहे की पब्लिक लिमिटेड कंपनी जी आहे तिला शेअर्स इझिली ट्रान्सफरेबल करण्याचा अधिकार असतो, पण प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला मात्र काही रिस्ट्रिक्शन सकट त्यांचे शेअर्स ट्रान्सफर करावे लागतात. बेसिकली हे रेस्ट्रिक्शन्स कुठले असतील तर सगळ्यात मोठं आणि लक्षात ठेवण्यासारखं रेस्ट्रिक्शन म्हणजे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमध्ये जे लोक कंपनीचे आहेत, एम्प्लॉईज आहेत किंवा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आहेत, त्याच लोकांमध्ये हे शेअर्स सर्क्युलेट होतात किंवा इश्यू होतात. या व्यतिरिक्त बाहेरचा कुठलाही माणूस या कंपनीच्या शेअर्सला घेऊ शकत नाही किंवा कंपनीचे शेअर्स दुसऱ्या माणसाला ट्रान्सफर होऊ शकत नाही. So okay student, I hope you understand all the concepts and the characteristics of the company. Next video मध्ये आपण characteristics of company law बघणार आहोत. But till then, stay at home, stay safe and thank you.